सांझ पार्श्व को आम समस्त को स्वागत करें काली जो बाणी छाड़ी से बाणी संपर्क में मु आलोचना करी कहती से बाणीर ओडिया अनुवाद संग्रह कर आमे चारिपर आलोचना करवा आउ थे इंग्राजी बाणी पढ़ी दूँ बाणीटा विशेष कष्ट ना कारण माँ को बाणी तो विशेष कष्ट नु किंतु काली यदि आम चेष्टा करते समय ही न था से आज की रखीदेली 1956 मसीह यही संबंध में स्पष्ट भाव में घोषणा करी माँ उल्लेख कर The old spirituality was an escape from life into the divine reality, leaving the world just where it was as it was. Whereas our new vision, on the contrary, is a divinization of life, a transformation of the material world into a divine world. This has been said, repeated, more or less understood. Indeed, it is a basic idea of what we want to do. But this could be a continuation with an improvement, a widening of the old world as it was. And so long as this is a conception up there in the field of thought, in fact, it is hardly more than that. But what has happened? The really new thing is that a new world is born. The really new thing is that a new world is born. It's not the old one transforming itself. It is a new world which is born. And we are right in the midst of this period. And we are right in this midst of the period of transition where the two are entangled, where the other still persists, all powerful and entirely dominating the ordinary consciousness, but where the new one is quietly slipping in, still very modest, unnoticed to the extent that outwardly it doesn't disturb anything very much for the time being, and that in the consciousness of most people it is even altogether imperceptible, and yet it is working, growing until it is strong enough to assert itself visibly. प्रपति मासे जो माँ को बाणी कोट कर बाणीर जो पारा से आउ दु चार धाड़ी आगुरी अच्छे मु पूरा पारा पढ़ू प्रथमतः यह आध्यात्मिक जीवन एवं दिव्य परम सत्ता विषय केवल एक नूतन कल्पना बोली कदापि कहना माँ कर प्रथमतः यह आध्यात्मिक जीवन एवं दिव्य परम सत्य विषय केवल एक नूतन कल्पना बोली कदापि कहना यही कथाटी श्रीबिंद निजे कहते मुझे से कथाटी एकाधिक बार कही प्राय यहीपरि भाव में प्रकाश कर कहा पुरातन आध्यात्मिकता जीवन को छाड़ी दिव्य परम सत्य मध्य को पलि जा चाहूला ये दिव्य परम सत्य को डिवाइन रियलिटी बोली इंग्रेजी लिखा अर्थात भगवान पक्ष अतीत कौन होता पुरातन आध्यात्मिकता जीवन को छाड़ी दिव्य परम सत्य मध्य को पलि जा चाहूला एटा पुरातन आध्यात्मिक यही पृथ्वी जेपरी रही से अवस्था छाड़ी पलि जा चाहूला आम ए विषय अनेक थर आलोचना कर सारे बहुत समय से कथा माइंड लिखुं मात्र अन्य पक्षरे आमर नूतन आध्यात्म दृष्टि यही जीवन को ही एक दिव्य जीवन में परिणत कर आकांक्षा रखी जो नूतन आध्यात्म जोटा एवं जो आध्यात्मिक दृष्टि नूतन आध्यात्मिक दृष्टि यही जीवन को ही एक दिव्य जीवन में परिणत कर आकांक्षा रखी
এই ଜଡ଼ସ୍ଥ ଜଗତକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜଗତ ରୂପେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବାର ଆକାଂକ୍ଷା ରଖୁଛି। ଜଡ଼ସ୍ଥ ଜଗତ ଯେଉଁ ଜଗତରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜଗତ ରୂପେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବାର ଆକାଂକ୍ଷା ରଖୁଛି। ଏ ହେଉଛି ନୂତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି। এই କଥାଟିକୁ ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି, ବାରବାର କୁହାଯାଇଛି। ବହୁତ ଥର ଆମେ ପ୍ରପତିଙ୍କ ବହି ପଢ଼ିଲା ଭିତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ପ୍ରପତିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। এই କଥାଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ'ଣ, ପୁରାତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ'ଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ବସ୍ତୁତଃ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତାର ଅସଲ ଏବଂ ଆଧାରଭୂତ କଥା। ଆମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ, କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାର ଯାହା ଚାଲିଥିଲା, ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା, ତାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ କ'ଣ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଦରକାର କ'ଣ, ଏହା ହେଉଛି ତାର ଅସଲ ଏବଂ ଆଧାରଭୂତ କଥା। ମାତ୍ର ଏଇଟିକୁ ଆମେ ହୁଏତ କେବଳ ଏକ ଉନ୍ନତି ବିଧାନ ବୋଲି ବି ବୁଝିପାରିବା। ଉନ୍ନତି ବିଧାନ ମାନେ ଧର ପୃଥିବୀ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଅଛି, ତାକୁ ଟିକେ ବେଟର କରିଦେବା, ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି ବିଧାନ। ହୁଏତ ଆମେ କେବଳ ଏକ ଉନ୍ନତି ବିଧାନ ବୋଲି ବୁଝିପାରିବା। ଯେଉଁଥିରେ ପୁରୁଣାଟି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ରହିଥିବ, ପୁରୁଣା ପୃଥିବୀରେ ଯେପରି ଥିଲା କେବଳ ତାହାକୁ କିଞ୍ଚିତ୍ ପରିମାଣରେ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଦିଆଯିବ, ଏମିତି ବି ଚିନ୍ତା କରିହେବ। ଆମେ ପୁରାତନ ପୃଥିବୀ ଆଉ ନୂତନ ପୃଥିବୀ, ପୁରାତନ ଜଗତ, ନୂତନ ଜଗତ, ପୁରାତନ ମଣିଷ, ନୂତନ ମଣିଷ, ଏ ଦୁଇଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଏଟା ପୁରାତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ନୂତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ନୂତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି। କୌଣସି ସର୍ତ୍ତରେ କେବେ ହେଲେ ପୁରାତନ ସୃଷ୍ଟିକି ବଦଳେଇ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବା। ପୁରାତନ ସୃଷ୍ଟିକି ରିପେୟାର କରିହେବନି, ସଂଶୋଧନ କରିହେବନି, ତାର ପୁରା ମୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରି ତାକୁ ବଦଳେଇ ହେବନି। ସେ ସୃଷ୍ଟିରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର ଆରମ୍ଭରୁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି, ଏମିତି ବି କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ପୁରୁଣାକୁ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ରହିଥିବ। କେହି ଭାବିପାରିବେ ପୁରୁଣା ପୃଥିବୀ ଯେମିତି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ରହିଥିବ, ପୁରୁଣା ପୃଥିବୀଟି ଯେପରି ଥିଲା କେବଳ ତାହାକୁ କିଞ୍ଚିତ୍ ପରିମାଣରେ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଦିଆଯିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ଘରେ ରହୁଛୁ, ଘରେ ଜାଗା ହେଉନି, ଟିକେ ବଡ଼ ଘର ନେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଘର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘର ନେଇଗଲେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ରହିବେ। এই ପୁରୁଣା ପୃଥିବୀକି ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଦିଆଯିବ। ଏଠି ପ୍ରଶସ୍ତ ମାନେ ଆକାରରେ ପ୍ରଶସ୍ତ ନୁହଁ, ଆକାରରେ କେବଳ ବଡ଼ କରିଦିଆଯିବ ତା ନୁହଁ, ସେଟା ହେଇପାରିବନି। ପୃଥିବୀ କ'ଣ ବଡ଼ ହେଇପାରିବ? ତା ନୁହଁ। ପ୍ରଶସ୍ତ ମାନେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ହେଇପାରୁନି ତାକୁ କରିଦିଆଯିବ। କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରୁନି ତାକୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରି କରିଦେଲେ, ବଢ଼େଇଦେଲେ ହେବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଧରାଯାଉ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓଜନ ବୋହି ପାରୁଛି, ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟର, ତାକୁ 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓଜନ ବୋହିବାକୁ କୁହାଗଲା, ସେ ସମୟ ମାଗିବ ମୋତେ 6 ମାସ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। 6 ମାସ ଭିତରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆଉ 10 ଲିଟର ଅଧିକା କ୍ଷୀର ପିଇବ, ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ କରିବ, ଆହୁରି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବ, କରିକି ମସଲ ଫସଲ ବଢ଼ିକି 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓଜନ କରିବ। କ'ଣ ହେଲା ତାର? ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରଶସ୍ତ, ଆଉ ଟିକେ ବ୍ୟାପକ କରିଦେଲା। ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା କ୍ଷୀର ଫିର ପିଇକି ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ନେଇ ଆସିଲା ଏବଂ କରିଦେଲା। ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମର ଯୋଉଟା ନାହିଁ, ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ପୃଥିବୀଟି ଯେପରି ଥିଲା କେବଳ ତାହାକୁ କିଞ୍ଚିତ୍ ପରିମାଣରେ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଦିଅ, ଏମିତି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏବଂ ବିଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ଏକ କଳ୍ପନା ହିଁ ରହିଥିବ। ଯଦି ଆମକୁ ଜଣେ ପଚାରେ
ନୂତନ ପୃଥିବୀ କଥା ଆମ ବିଚାର ଚକା ଏଇଟା କରିଦେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ଏମିତି କରିଦେଲେ ଏଠି ତ ଅଛି ନା, ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଅଛି, ମିଳିଯିବ। ଯାହା ଯାହା କହିବ ଏଠି ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଟିକେ ବଦଳେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ବହୁତ ସବୁ ଆମେ ସେୟା ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଗୋଟେ ଘରଟେ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି, ଭାଙ୍ଗିକି ନୂଆ ଘର କର। ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସେ ଦୁଇଟା ଖୁଣ୍ଟ ପକେଇ ଦିଅ, ଦୁଇଟା ପିଲାର ପକେଇ ଦିଅ, ପକେଇ ଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିଦେଇଛ, ପରେ ପୁଣି କେତେ ସୁବିଧା ଛାତ ପକେଇବା। ଏଇ ଦୁଇଟା ପିଲାର ପକେଇଦେଲେ ଏ ଘରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହିଯିବ। ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ଥା ମାମା। ଥା ମାମା ମାନେ ଚଳେଇ ନିଅ, ଚଳେଇ ନିଅ। ଆଉ କୁହାଯାଏ ଥୁକ୍ ପୋଲିସ। ଥୁକ୍ ପୋଲିସ ମାନେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇକି ରଖିଦିଅ। ଆର ଦୁଇଟା କାରଣ। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ନୂତନ କଥା କୁହାହେଉଛି, ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉ ବା ଶଙ୍କା ଆଶଙ୍କା ଯାହା ହେଉ, ସେଇଟା ଥାଇପାରେ ନଥାଇପାରେ, କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, ଅସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ, ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥାଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁରାତନ ଯାହା ସବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆସକ୍ତି ଥାଏ। ଏତେ ଦିନ ଧରି ଯାହାକୁ ଧରି ତମେ ବସିଛ ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆସକ୍ତି ଆସିଯାଇଥାଏ। ଯଦି ବା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ତାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନୂଆ ଆସିବ, ସେ ରହିବନି, ଯିବନି, ତଥାପି ଭିତରୁ ତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଥାଏ। ଏବଂ ଏ ଆସକ୍ତିଟା ବେଶୀ ଶକ୍ତ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଶଙ୍କା ଆସେ, ବିଶ୍ୱାସଟା ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଏନି। ଆମ ଆଡ଼ୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଆସ୍ପୃହା କରିବା କଥା ସେତିକି ଆମେ କରିପାରୁନା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆସକ୍ତ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛୁ ଆମେ, କ'ଣ ହେଉଛି କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ। ତେଣୁ ବିଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି କିଛି କଳ୍ପନା ରହିଛି, ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଚଳେଇଦେବା। ବସ୍ତୁତଃ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ୱଚିତ ହିଁ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି କଳ୍ପନା କରୁଛୁ। ଏଇ ପୃଥିବୀଠାରୁ ବଦଳେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ୱଚିତ ଆମ ଭିତରେ ସେ କଳ୍ପନା ଥାଏ। ସମ୍ଭାବନା କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଏତିକିରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, କ'ଣ ହେଇନପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମ୍ଭାବନା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ମା ଶିବଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ସେଇ ସମ୍ଭାବନା ପାଇଁ ଆମର ସେତିକି ଗୋଟେ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନଥାଏ, ନିଷ୍ଠା ଆସୁନଥାଏ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ନୂତନ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ସେଇଟି ହେଉଛି ଯେ ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି। 1956 ମସିହାରେ କୁହାହେଉଛି ନା, ଏଇଟା ମାଙ୍କର 1956 ମସିହା ବାଣୀ। ମାଙ୍କର ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ସେଠି କ'ଣ, ଗୋଟେ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି। କୋଉଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, କୋଉଠି ଜନ୍ମ କରିଛି ତମକୁ କହିଲେ ଯାଇ ଦେଖି ଦେଇ ଆସିବ ନା କ'ଣ? ତମକୁ କୁହାଯିବ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ, ଯା ସାଇବେରିଆରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଯା ନୂତନ ପୃଥିବୀ। ଆମେ ନୂତନ ପୃଥିବୀ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ନୂତନ ପୃଥିବୀ କ'ଣ, ତାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ, ଏବଂ ସେ ନୂତନ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲାଣି, ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲାଣି। ତା ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ କୋଉଠି ତମେ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବା ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅ ଯେ ଗୋଟେ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରିନି, এই পৃথিবী জন্মগ্রহণ করেছি, তিনথর মা কইছেন যে ওয়ার্ল্ড ইজ বর্ন বর্ন বর্ন। ଆମଟା ନେଇ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତିନିଥରରେ ଧର୍ମ ଛାଡ଼, ତିନିଥରରେ ଧର୍ମ ଛାଡ଼। ଥରେ କହିଲେ, ଦୁଇଥର କହିଲେ, ତୃତୀୟ କହିଲେ ହେଲାନି। ମାନେ ତିନି ଉପରେ ଗୋଟେ ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ତିନିଥର କହିଦିଆ ହେବ ମାନେ ଆଉ ମା ବି ସେ କହିଛନ୍ତି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ ବର୍ନ ବର୍ନ ବର୍ନ। ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ପୁରୁଣା ପୃଥିବୀଟା ଯେ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି ସେ କଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ। କେତେ ଥର ଆମେ ଏ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁ, ଆମ ମୁଣ୍ଡରୁ ଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ମା ବାଧ୍ୟ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପୁରୁଣା ପୃଥିବୀଟା ଯେ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି ସେ କଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ହିଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏବଂ
आमे बर्तमान एपरि एक सन्धिक्षण मध्य रहीछु जेटा कि दुईटी जाक परस्पर सहित छंदी होई रहिछन दुईटी जाक परस्पर छंदी होई रहिछन सेठी नूतन पृथ्वी सेठी पुरातन पृथ्वी कारण एठी हबो ना नूतन पृथ्वी पई तो संसार त्याग नहीं ना आर भीतर से जन्मग्रहण कर साइलेनी पुरातन पृथ्वी थिला आगुर अछि दी जाक एकाठी माने एकालक अछंती एका बेले के अछंती जाक जोटा कि दुईटी जाक परस्पर सहित छंदी होई रहिछन मिक्सअप एकाठी अरे छंदी होई रहिले तो बड़ असुविधा छंदी होई रहिले यदि एकदम फरक न दिशे चिनिया भारी मुस्कुल सुग्रीव बाड़ी कौन है छंदी रही दी जाक श्री रामचंद्र मारी पारे बाड़ी तापर सुग्रीव गोटे फूलमाला पकड़ा खुण मारे बाड़ी आमर बर्तमान प्रोब्लेम हूँ नूतन पृथ्वी अच्छी यार भितर जन्म ही सारी किंतु तार संगे रही पुरातन पृथ्वी सहित जोटारे पुराणा अन्य पृथ्वी तथापि सर्वशक्तिशाली हो रही बाड़ी कौन कम शक्तिशाली कि सुग्रीव कौन कारण पाली था सुग्रीव केबे भी पाली था कि बाड़ी की श्रीरामचंद्र मारले बोली ना सेमती पुरातन पृथ्वी सांघातिक भाव में शक्तिशाली अच्छी जमती शक्ति सामर्थ्य से सेमती एवं साधारण चेतनाटी को संपूर्ण रूप निज अधीन कर रखी आमको जो से अधीन कर रखी पुरातन पृथ्वी साधारण चेतना मान मनुष्य चेतना ताकू से निज अधीन रखी पुरातन पृथ्वी मात्र से नुआ पृथ्वी चुप कर अनुप्रविष्ट हो लगी अच्छा नुआ पृथ्वी जदि धरा जाऊ ड्रम बीटिंग कर आजिकल कौन डीजे लगुनि डीजे बढ़िया शब्द है से डीजे जी बजाऊँ कान कौन केमी से कान शुणुं से बाटे पास कर तो कान खराब हो जाए धरा जाऊ नूतन पृथ्वी जमी गोटे कोलाहल कर शब्द कर सेमती नुह चुप करी अत्यंत नीरव मात्र से नुआ पृथ्वी चुप कर अनुप्रविष्ट होवार लगी साइलेंटली नीरव रे ता भीतर प्रवेश कर आदौ कोलाहल नहीं आदौ कौन प्रकार शब्द नहीं किसी नहीं तथापि भारी संकोचयुक्त हो रही चुप ही पशुची कहार की संकोचयुक्त माने निज परिचय दौनी निज घोषणा करूनी मु नुआ पृथ्वी आसली बोली जदि धरा जाए गोटे सभारे विशिष्ट व्यक्ति आसी पहुँचे कई चिन्ह थे से कौन कर से कौन कर चुपचाप मैंने नीरव बसवे भद्रलोक मोर मन अच्छे गोटे इन्स्टान्स भुवनेश्वर आचार्य विहार गोटे इंग्लिश मीडियम स्कूल अच्छी चिल्ड्रेन सेंटर ऑफ इंटीरियर एजुकेशन से गोटे फंक्शन को अध्यापक चंद्रशेखर रथ को इनवाइट करते चंद्रशेखर रथ होती सांघातिक भाव पंक्चुअल सांघातिक भाव पंक्चुअल से मीटिंग 10 मिनट आगु पहुँच जाइए समस्त कोलाहल कर पशि जा कि तो चिन्ह किसी ना सब अपा भाई मैंने लगे कम प्रिंसिपल भी सीट भर अच्छा ये भद्रलोक जड़े किए अचिना अपरिचित भद्रलोक जड़े भर आसिले कि पचारि भी होता कि पचार कि पेरेन्ट्स थे कौन थे हठात सी पचारे प्रिंसिपल ऑफिस प्रिंसिपल किए प्रिंसिपल भद्रलोक निजे से ठिया होते मुझे कौन काम था
ଏ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ। ଏଡ଼ିରେ ଆଖିରେ ଯାଇ କହିଲି ସାର୍ ୟୁ ଆର୍ ଏମ୍ବ୍ରାସିଂଲି ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲ୍। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଗେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ୟୁ ଆର୍ ଏମ୍ବ୍ରାସିଂଲି ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଏତେ ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲ୍ ଏ ଏମ୍ବ୍ରାସିଂ ଯୋଉଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ସେମାନେ ଏମ୍ବ୍ରାସିଂ ଫିଲ୍ କରିବେ। କେହି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ତାକୁ। ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ, କେହି ତାକୁ ଜାଣନ୍ତିନି, କିଛି ନାହିଁ, ଚୁପ୍ କିନି ପଶିଛନ୍ତି, କୌଣସି କୋଳାହଳ ନାହିଁ, ସଙ୍କୋଚ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ରହିଛି। ଇଏ ତ ହେଲେ ନିଜେ ପରିଚୟ ଦେଲେ ମୋ ନାଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ, ସେ କିଛି କରୁନି, ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଚୁପଚାପ ତାର ପଶୁଛି। ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ କରାଇ ନାହିଁ, ଲୋକ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ହନ୍ତା, ଦୃଶ୍ୟମାନ କରିବାକୁ କ'ଣ ହେଲା, ଟିକେ ସେଣ୍ଟ ପକେଇଦେଲେ ହନ୍ତା, ବାସନା ହେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କି ଗୋଟେ ଆସିଲାନି ବାସନା ପକେଇ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ହେଇକି କ'ଣ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ସଙ୍କୋଚ ଭାବରେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ପୁରାତନ ପୃଥିବୀ ପୁରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇ ରହିଛି, ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଏଇଭଳିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତାହାକୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ବାହାରେ ତାହା କୌଣସିଠାରେ ବି ଖୁବ୍ ବେଶୀ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହିଁ, ଅନ୍ତତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତାହା କରୁନାହିଁ। ଯାହା ଚାଲିଛି ସଂସାରରେ ତାକୁ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ହବନି ନା, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ହବ କି? ମା ବହିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନାହିଁ ଯୋଉ କ୍ୟାନଟ୍ ବି କଟ୍ ଆବ୍ରପ୍ଟଲି ଆସଣ୍ଡର, ଯୋଉ ନଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି ସଂସାରରେ ପୁରା ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏମିତି ଯେ ତାକୁ କାଟି ହବନି, ସେ ଗଣ୍ଠି ଫିଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କ୍ୟାନଟ୍ ବି କଟ୍ ଆବ୍ରପ୍ଟଲି ଆସଣ୍ଡର, ମା ବହିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା, କିଏ କାଟିଦେଲେ ହଠାତ୍ କାଟିଦେଲେ ଚଳିବନି, ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ତରବର ହବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହିଁ କୌଣସି କାମରେ। ସେମାନେ ଯିଏ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଅତୀତ ଜଗତ ଯୋଉଟା ଅଛି, ପୁରାତନ ଜଗତ ଯାହା ଅଛି, ସେ ଯାହା କରୁଛି ସେଥିରେ କିଛି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତାହା କରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ବାହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ବ୍ୟାଘାତ କରି ଯଦି ହଠାତ୍ କହିବେ ଯେ ପୁରାତନ ଜଗତ ପଳା ମୁଁ ଆସିଲି, ଆରେ ଆସିବା ପାଇଁ ତ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି ନା। ପୁରାତନ ଜଗତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଫିଲ୍ଡ ଦରକାର ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପରିବେଶ ଦରକାର ବା ପରିସ୍ଥିତି ଦରକାର କିଛି ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ କହିଲେ ଅନ୍ତତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉନି। ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚେତନାରେ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନନୁଭୂତ ହୋଇ ରହିଛି। ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ନୂତନ ଶକ୍ତି ବା ନୂତନ ପୃଥିବୀଟି ଅନୁଭୂତ ହେଇନାହିଁ, ଅନୁଭୂତ ହେଉନାହିଁ। ତଥାପି ତାହା ନିଜ କ୍ରିୟା କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ଆସି ଯାଇକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼ିଛି କି? ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡ୍ରାମା କରିସାରି ରୋଲ୍ କରିସାରି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଆସିବି, ସେମିତି ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ନୂତନ ପୃଥିବୀ ତଥାପି ତାଙ୍କ କ୍ରିୟା କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ଧୀରେ 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 ନିଜକୁ ବଢ଼େଇ 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 ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇବା ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଯାଏ ତା ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ ଓ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ ବି କରୁଥିବ। ଦୃଶ୍ୟମାନ ମାନେ ଏତେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଏତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଛୋଟ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଭିତରକୁ କେହି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୃଶ୍ୟମାନ କେତେବେଳେ ହେବେ? ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟାପକ ହବ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇବା ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହବା ଯାଏ ଆଉ ଖୋଜିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଆଉ ପୁରାତନ ଜଗତକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯିବେ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ବା ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହେବ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଥିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବେ, ନୀରବରେ ରହିଥିବେ, ଶାନ୍ତ। ଏବଂ ନୀରବ ମାନେ ପାଟି ନୀରବ ନୁହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ
ଯେଉଁ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ନ କରି ପୁରାତନ ପୃଥିବୀର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ନ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରି 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 ଚାଲିଛି ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ ବି କରୁଥିବେ। କିଏ? ସେ ନୂତନ ପୃଥିବୀ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯଦି ଏଇ କଥା ଆମେ ବିଚାର କରିବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ, ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ, ପୁରାତନ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଅଛୁ ଠିକ୍, ନୂତନ ପୃଥିବୀ ମା ଏ କଥା 76ରେ କହିଲେ। 56ରେ ଆସିଥିଲେ 20 ବର୍ଷ ପରର କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି 76ରେ। ତେଣୁ 76ରୁ ନିଅ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? 40-45 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। କେତେ? 45 ହବ। 45 ବର୍ଷ। ଯଦି 45 ବର୍ଷ ତଳେ ମା କହିଲେ ସେ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବଂ ଆସ୍ତେ 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 ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ମାଙ୍କ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ପରେ ବି ତ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ନିଶ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବନି, ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବନି। ଏବଂ ହୁଏତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ। ହୁଏତ ପରିବେଶରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଘଟିଯିବା ସବୁ ଏ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଆଗମନୀ ପାଇଁ ହେଉଥିବ, କହିହେବନି, ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ନ ହେଇପାରେ। ଯାହା ହଉ ଆମେ ସେ ମେସେଜର ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଜି ଆଉ ସମୟ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ସମୟ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଣିଛି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀଟି ଆଜି ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଜିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସେଇଠି ଶେଷ କରିବା। ସେ ବାଣୀଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କର 1934 ମସିହା, 28/12/1934 ମସିହା। ଏବଂ ଏଇ ବାଣୀଟି ଆସିଛି କେଉଁଠୁ ନା ଲେଟର୍ସନ୍, ପତ୍ରାବଳୀ, ଲେଟର୍ସନ୍ ଯୋଗ ପତ୍ରାବଳୀ ଯେଉଁ ବହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେଇ ବହିରୁ ଆସିଛି। ଜଗତର ଦୁରାବସ୍ଥା କଥା ମୁଁ ଏଥି ପୂର୍ବରୁ କହିଅଛି। ଏ ବିଷୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶୀମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଏହି ଯେ ଅବସ୍ଥା ଯେତେ ଖରାପ ହେବ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଗୋଟିଏ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଓ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକାଶର ସମ୍ଭାବନା ସେତେ ହିଁ ବଢ଼ିବ। ଏଇଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ନା ସୂକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶୀମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେଇଭଳି ଭିଜନ ଅଛି, ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶୀ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଯେ ଅବସ୍ଥା ଯେତେ ଖରାପ ହେବ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଗୋଟିଏ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଓ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକାଶର ସମ୍ଭାବନା ସେତେ ହିଁ ବଢ଼ିବ। ଆକୁ ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବୁ, ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର, ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ତେଣୁ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ବେଶୀ ଖରାପ ହୁଏ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ। ଲଜିକାଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ସୃଷ୍ଟିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ତ କେବେ ବି ଦେବେନି। ଯଦି ଯେତେ ଅଧିକ ଖରାପ ହେବ ସେତେ ଅଧିକ ସେ ଶୀଘ୍ର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଗୋଟେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଓ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକାଶର ସମ୍ଭାବନା ସେତେ ହିଁ ବଢ଼ିବ। ଯେତିକି ଯେତିକି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଉଥିବ ସେତିକି ସମ୍ଭାବନା ହେବ ଯେ ସେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ। ସାଧାରଣ ମନ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, ତା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଅଥବା ଅବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଅଥବା ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଏକଥା ମନ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାଇପାରେ ବା ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି କି ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଜାଣିବେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ। ଭଗବାନ ବାସ୍ତବରେ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥରେ କିଛି ଘଟାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଏତିକି ମାତ୍ର କହିପାରେ ଯେ ଏପରି କିଛି ଘଟାଇବା ଭଗବାନଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଅଭିପ୍ରାୟ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା, ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ହେବ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ କରିବେ। ଏପରି କିଛି ଘଟାଇବା ଭଗବାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଅଭିପ୍ରାୟ। ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜାଣେ ଯେ ଅତିମାନସ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ, ତାର ଆବିର୍ଭାବ ବସ୍ତୁର ଧାରାରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ବସ୍ତୁର ଧାରାରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ଧାରାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରି କରି ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଧାରାରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଅତିମାନସ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଅତିମାନସ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ, ଏଇଟା 34 ମସିହାରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି।
ଅତିମାନସ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ତାର ଆବିର୍ଭାବ ବସ୍ତୁର ଧାରାରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେବେ ଓ କେଉଁ ପ୍ରକାର, କେବେ ଆସିବ ଓ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆସିବ। ଆମେ ଯଦି କହିବୁ କେଉଁଦିନ ଆସିବ, ଭଲ ତିଥି ଦେଖ, ବାର ତିଥି ଦେଖ, କିମ୍ବା କେଉଁଥିରେ ଆସିବ, ଗାଡ଼ି ପଠେଇଲେ ଆସିବ ନା କେଉଁଥିରେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ କହୁନି ଗୋଟେ ଭଲ ତିଥି। ଅତିମାନସ ସତ୍ୟ କେମିତି ଆସିବ, କେବେ ଆସିବ, କେଉଁଠୁ ଆସିବ, କେମିତି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ କୌଣସି ମୀମାଂସିତ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। କେତେ ଚମତ୍କାର ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ କାଜୁଆଲି ହବନି, ହଉ ହେଇଗଲା ନାଇଁ, ଏ ବି ଆଗରୁ କୋଉଠି ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। 1950 ଡିସେମ୍ବର 5 ଯୋଉ ଅବତରଣ କଲେ ଅତିମାନ ସତ୍ୟ, 1956 ଫେବୃଆରୀ 29 ଯୋଉ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲେ, ଏସବୁ ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ କୌଣସି ମୀମାଂସିତ ଓ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଅଛି। ତେବେ ଇହଲୋକରେ ଯୁଦ୍ଧମାନ ଶକ୍ତିରାଜିର ନିର୍ମମ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଇହଲୋକ ଯୋଉଠି ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ, ଏଠି ଯୁଦ୍ଧମାନ ଶକ୍ତିରାଜି, ଦିଟା ଶକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଅଦିବ୍ୟ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି। ଯୁଦ୍ଧମାନ ଶକ୍ତିରାଜିର ନିର୍ମମ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ଅତିମାନସ ଅବତରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ତାର ଭିତରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି। ସବୁ ତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଇଛି ନା। ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଲା ଆମର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ଏବଂ ସେ କୁହାଯାଇଛି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଦରକାର? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଦେଖା ହେଉଥିଲା, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିଥିବେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତା ସେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଷ୍ଟିଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥିଲା ସେଇଠି, ପ୍ରଶ୍ନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତ ଚୁପଚାପ ହେଇଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟିଲ୍ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଲା, ଶେଷ ଶ୍ଲୋକ ସରିଯାଇଛି, ତାପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। এই ପ୍ରକାର ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ, ଯୋଉଠି ସେଠି ଶକ୍ତିର ନିର୍ମମ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିବ। ହଁ, ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ପ୍ରାକ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିଣାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ରକଟ, ଏବଂ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ତାହା ହେଲା ଏହି ଯେ ସମ୍ଭାବନା ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣାବର୍ତ୍ତ ଗୋଟେ କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯାହା ମାନବ ଦୃଷ୍ଟି ବାହାରେ। এই ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ପ୍ରାକ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିଣାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ରକଟ। ଆଗରୁ କୋଉଠି ହବ ପ୍ରାକ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ, ପ୍ରକଟ ହେଇନି, ଅପ୍ରକଟ। କେହି ଜାଣନ୍ତିନି ସେ ବିଷୟରେ, କୋଉଠି କିଛି ହେଇନି। ଏବଂ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ, ଆମମାନଙ୍କ ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ମା ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ହେଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ତା ତଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ଶବ୍ଦଟେ ସେଇଭଳିଆ। ଯାହା ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ତାହା ହେଲା ଏହି ଯେ ସମ୍ଭାବନା ରାଜ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତିଚୟ, ଯାହା ଯାହା ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ଶକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣାବର୍ତ୍ତ ଗୋଟେ କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛୁ। ଏ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣାବର୍ତ୍ତ ଗୋଟାଏ କିଛି କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛୁ, ଯାହା ମାନବ ଦୃଷ୍ଟିର ବାହାରେ। ଆମେ ଆରି ଭିତରୁ ଗୋଟେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟା କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଏ ମାନବ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବନି, ମାନବ ଦୃଷ୍ଟିର ବାହାରେ। ଏତିକି ମାତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜୀବାତ୍ମା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଏହି ଆବିର୍ଭାବ ଅବିଳମ୍ବେ ଘଟାଇବା ନିମନ୍ତେ। ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ କି ଚମତ୍କାର ଏଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଏତିକି ମାତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜୀବାତ୍ମା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଏହି ଆବିର୍ଭାବ ଅବିଳମ୍ବ ଘଟାଇବା ନିମନ୍ତେ। ଏଇ ଯୋଉ ନୂତନ ପୃଥିବୀ, ନୂତନ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ଆବିର୍ଭାବ ହେବ, ତାକୁ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ ଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବେଶ କିଛି ଜୀବାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ। ଏହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିବ, ଏହା ହିଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସଂକଳ୍ପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ କଲମ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ନୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଏଇଭଳି ଯୁଗରେ, ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଏହା ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିବ।
ତାର 14 ବର୍ଷ 16 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲା। ଏଇଟା 34 ମସିହା 28/12 ସେ 5/12 ହେଲା, 16 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲା। ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ବି ଆସିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିବ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସଂକଳ୍ପ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଏକଥା କହୁଛି ମାନବର ମନ ବୁଦ୍ଧିର ଭୂମିରେ, ମାନବର ମନ ବୁଦ୍ଧିର ଭୂମିରେ ମୁଁ କୋଉଥିରୁ କହୁଛି, ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନରୁ କହୁନି, ଏଇ ମାନବର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସମ୍ବୋଧି ଓ ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବୋଧି ମନ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ ଏବଂ ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଯାଉଛି, ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମୁଁ କହୁଛି, ବିଚାର କରି କହୁଛି। ଆଉ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କହିବାକୁ ଗଲେ ସୀମାରେଖା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହବ। ସୁନ୍ଦର ଭାଷା କହିବି, ଯଦି ଆ ବାଟୁ ଅଧିକ କହିବି ତାହେଲେ ସୀମାରେଖା ମାନେ ଏଇ ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ ମଣିଷ ବୁଝିପାରିବ। ସୀମାରେଖା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିବି, ଏହା ତୁମେ ଚାହୁଁନାହ ତ? ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ବୋଧ ହୁଏ ନିରଜ ବରଣ କିମ୍ବା ଅମଲ କିରଣ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିବି, ଏହା ତୁମେ ଚାହୁଁନାହ ତ? କେବେ ଏଇଟା ଘଟିବ, କ'ଣ କରିବ? ତାପରେ କହିଲେ ତୁମେ ଏହା ଚାହିଁପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ। ଚମତ୍କାର ଶେଷକୁ ସାରିଲେ କହିଲେ ତୁମେ ଚାହିଁବନି, କୋଉ ଦିନ କହବନି, ମୁଁ କହିଦେବେ ପୁଣି ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ତମେ ନା, ପୁଣି ଯୁକ୍ତି କରିବ ତାପରେ, ତେଣୁ ତୁମେ ଚାହିଁପାରିବ ନାହିଁ। ଚମତ୍କାର ବାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂନଗର। ଭଗବତ ସେବକର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହଉ ତୁମର। ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେ କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ, କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମର ଆବିର୍ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ନ ଘଟାଏ। ସକଳ ବିଷୟରେ ସକଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମମାନେ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ, ଉଚ୍ଚତମ ଚୂଡ଼ାରୁ ତୁଚ୍ଛତମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ତୁମଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ଯେପରି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଚିରନ୍ତନ। ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ପରିହାର କରି ଚାହୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମ ପ୍ରଭାବର ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ। ଆମମାନେ କେବେ ଯେପରି ନ ଭୁଲୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ, ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବାକୁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପରୂପ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଦାନ କରି ଯାଉଛ, ସେସବୁର କିଛି ଏପରି ଆମମାନେ ଅପଚୟ ନ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଚର ହୁଏ, ସେସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ତୁମର ସିଦ୍ଧି ସକାଶେ। ପରମ ସିଦ୍ଧିକର୍ତ୍ତା ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ତୁମର ବିଜୟରେ ଜୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଚରମ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ। In the name of the mother, for the sake of the mother, by the power of the mother, with the strength of the mother, to all adverse, harmful being or force, I order to quit this place at once and forever.